నమస్తే ఊరగలు 9 న్యూస్ కి స్వాగతం. కేరళలోని తిరువనంతపురంలో జరిగిన మాతృభూమి ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్లో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మోడీ ప్రభుత్వం దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై వివక్ష చూపుతుందని, రాజ్యాంగబద్ధంగా మనకు రావాల్సిన హక్కులు సాధించుకునేందుకు పోరాడతామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ డీలిమిటేషన్ ఇది మోడీ ఎజెండాతో మోడీ ముందుకు సాగుతున్నారని అన్నారు. డీలిమిటేషన్ జరిగితే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు తీవ్రంగా నష్టపోతాయని చెప్పాడు. పార్లమెంట్ స్థానాలు తగ్గుతున్నాయని అన్నారు. కేరళలోని జరిగిన మాతృభూమి ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్లో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల జనాభా నియంత్రణ పాటించడం వల్ల పార్లమెంట్ స్థానాలకు గన్నుపడే ప్రమాదం ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై దక్షిణాది రాష్ట్రాల గలం విప్పాల్సిన సమయం వచ్చిందని అన్నారు. తెలంగాణ పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందుతుందని, 1 ట్రిలియన్ ఎకనామీ లక్ష్యంగా కార్యాచరణ ప్రారంభించిందని చెప్పడంతో దిగ్గజ సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వస్తున్నాయని అన్నారు. 10 ఏళ్లు పాలించిన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 25,000 కోట్ల పెట్టుబడులు తెచ్చిందని అన్నారు. Like Mumbai, Delhi, Bangalore or Chennai, the competition for Hyderabad will be with New York, London, Dubai or Singapore. We are building a future city in 30,000 acres. It will be the greenest, cleanest and best city in India. It will be first net zero city with perfect planning and zoning, better than any world-class city. We are building an AI city inside future city. We will creating Young India Skills University and Young India Sports University built for youth. I was in Davos this year. In last 10 years, BRS could not get 25,000 crore investments to Telangana. We got 40,000 crore investments in first year. This year, we got 1,82,000 crores investments for Telangana. For making Hyderabad environmentally sustainable, we are doing Musi River rejuvenation. For 50 years, our river is polluted and dying. My government wants to bring back Musi River. Musi is joining for Musi rising. Growth will happen first in cities. For me, Hyderabad rising means it should become the fastest city, cleanest city, greenest city, bluest city, safest city and opportunity city. We are going to build a regional ring road that is called RRR and a regional ring railway which will be 360 kilometers. We will connect the RRR and rural transformation. We have done 21,000 crore take care house through Indiramma houses. Implemented it and conducted special assembly session. February 4th will be celebrated in Telangana as a social justice day. Telangana Congress, especially South Indian and non-BJP states. One issue is one nation, one election. Who should take the initiative? Fingertips. This problem we have seen in Delhi, we have seen in Haryana. Kejriwal has disturbed in Haryana where Congress has got a defeat and Congress has done something in Delhi. So ultimately BJP is benefiting. So we have to think, we have to come together. This is the time to plan ourselves. Otherwise, one nation, one election, delimitation, with other things, they are going to increase. Bimaru states is enough to form government of India. Bimaru state, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh. These 4 or 5 states not given. One election is necessary. Why? Because most of the time local bodies, Gram Panchayats or MPTs or Jilla Parishad or municipalities or other society elections are going on. Because of these elections, we are promising more and more political promises. So national election is something different from state election. State as a unit, this is a union of states. Syllabus is going up. Idea for that to oppose all these issues. Yeah. So, organizations, always political parties are having their own agenda. My point is that investments in, to know that your state is enrolled. He has done a lot to Mr. P.V. Narasimha Rao.
successors. It is Jaipal Reddy from South, Neelam Sanjeeva Reddy who was President of India, So from South, Congress party has given lot of opportunities. This is the situation, the entire, even Telangana also, BRS versus other parties, other position and opposition. This is the new phenomenon. Appeared invincible. After 60 years, we have got Telangana state. Telangana 400 election, whatever municipal election, Jilla Parishad election, any election is there. I think SEs will say something. If we are asking vote, Director of Mathrubhumi to share the. ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఫలితాలపై ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ గెలిస్తే కేటీఆర్ సంతోషపడుతున్నారని, అక్కడ ఆప్ ఓడిపోవడానికి బీఆర్ఎస్ ప్రధాన కారణమని అన్నారు. లిక్కర్ స్కామ్ తోనే ఆప్ పార్టీ ఓడిపోయిందని, దీనికి కారణం బీఆర్ఎస్ తోనే స్నేహం చేయడమని అన్నారు. ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో ఆప్ కాంగ్రెస్ పార్టీలు కలిసి పోటీ చేస్తే బాగుండేదని, కేజ్రీవాల్ అతి ఊహించుకొని ఒంటరిగా వెళ్లడంతో ఓటమి చెవిచూశారని కడియం శ్రీహరి విమర్శించారు. రెండు పార్టీలు కలిసి పోటీ చేసి ఉంటే బీజేపీకి అవకాశం ఉండేది కాదని అభిప్రాయపడ్డారు. చెప్పినా గన్పూర్ నియోజకవర్గ పరిధిలోనే ఉంటుంది, అభివృద్ధి చెందుతుందని, ఈ నియోజకవర్గ సమస్యలు కొంత మేరకు పరిష్కారం అవుతాయని, నిజాయితీతో కూడిన పాలన అందుబాటులో ఉంటుందనే ఒక ఆలోచనతో రాజకీయాలకు అతీతంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలమైన గాలి వీచిన నన్ను నిర్మాణానికి కృషి చేస్తానని, అదేవిధంగా డిగ్రీ కాలేజ్ ఏర్పాటుకు, గణపురం గ్రామ పంచాయతీని మున్సిపాలిటీగా అప్గ్రేడ్ చేయడానికి తప్పకుండా నేను కృషి చేస్తానని అనేక మాటలు చెప్పడం జరిగింది, హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ నమ్మకంతో ప్రజలు గెలిపించారు. అనుకోకుండా రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ చేయలేమని భావించి మెజారిటీ కార్యకర్తల అభిప్రాయాల మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. సర్క్యులర్స్ అన్ని కూడా మీకు ఇస్తున్నాను. గన్పూర్ నియోజకవర్గానికి కూడా యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ మంజూరైంది. అది అక్టోబర్. ఈ నియోజకవర్గం పేద వర్గాలు ఎక్కువగా ఉండే నియోజకవర్గం, ఎస్సీలు ఎక్కువగా ఉండే నియోజకవర్గం. ఆర్టీసీ వాళ్ళు ఏ రకమైన కార్యక్రమాలు అక్కడ చేపట్టలేదు. ఒకే కాంప్లెక్స్ లో ఉండే విధంగా రెవెన్యూ, పంచాయత్ రాజ్ ప్రారంభించడం జరిగింది, టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఒక ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలను మంజూరు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం అంటే ఈ విద్యా సంవత్సరం 25-26 నుంచి డిగ్రీ కళాశాల అయింది. డిఈ ఆఫీస్ గణపురంలో ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళకు పక్కా భవనం లేదు. అక్కడ ఆఫీసు నిర్మాణానికి ₹1 కోటి మంజూరు చేయించుకోవడమే కాకుండా కొత్తగా 3 సబ్ స్టేషన్లు ఒక సబ్ స్టేషన్ నుంచి మొత్తంగా నియోజకవర్గానికి 5,000 ఇండ్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మండల కాంప్లెక్స్ కావాలని ప్రతిపాదన పెట్టాం. అదేవిధంగా ఎంకరేజ్ చేసే అవకాశం ఉన్నది. దేవుని గుట్టల నుంచి ధర్మశాల చెరువు ఉన్న గుట్టపైకి సహా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు శంకుస్థాపన చేసి పనులు ప్రారంభించాలని అనుకున్నాం. కాకపోతే వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ టీచర్ నా ఎజెండా అభివృద్ధి ఎజెండా. స్టేషన్ గన్పూర్ నియోజకవర్గ కూడా పసలేని విమర్శలు చే కోర్టు తీర్పును శిరసావహిస్తాను. వేరే వాళ్ళు చేస్తున్న వ్యభిచారమా? దండోర ఉద్యమానికి అన్ని రాజకీయ పార్టీల మద్దతు ఉన్నది. అయితే ఈ కేటగరైజేషన్ మీద కూడా కొంతమందికి కొన్ని అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. విడుదల చేసి తక్షణ ఢిల్లీలో యాప్ ఓడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం బీఆర్ఎస్. ఇవాళ చాలా పేపర్లలో కూడా ఆ వార్త రాశారు, ఈవెన్ నేషనల్ పేపర్స్లో కూడా ఆ వార్త రాశారు. నీతివంతమైన అవినీతికి ఆస్కారం లేని పాలనలోకి వచ్చేది.
పట్టుదలకు పోయి యాప్ నియోజకవర్గ పరిధిలోనే మళ్ళీ నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసినప్పుడు కడియం శ్రీహరి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైతే నియోజకవర్గం ఆ ఎన్నికల సందర్భంగా ప్రజలకు హనుమకొండ నుండి కేవలం 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో మండలం గూడూరు విలేజ్ సమీపం పచ్చని చెట్ల మధ్యలో ప్రకృతి అందాలతో పొలాల మధ్యలో సాధన విలేజ్ రిసార్ట్ మీకోసం. సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ గేమ్స్ రూమ్, ప్లే గ్రౌండ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, సౌండ్ సిస్టమ్, ఫుడ్ సప్లై, మీకు కావలసిన వస్తువులు 4 ఏసీ కాటేజ్లతో ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశంలో తీర్చిదిద్దాం. సాధన లాడ్జ్, ఏసీ, నాన్ ఏసీ రూమ్, అలంకార్ సెంటర్, హనుమకొండ సౌకర్యం కలదు. అతి తక్కువ ధరలతో మీ సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ మీకు అందుబాటులో. వెంటనే బుక్ చేసుకొని 9949122072 949485960915412612 వాట్సాప్ ద్వారా అతి తక్కువ ధరలతో మీ సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ మీకు అందుబాటులో. బీఆర్ఎస్ కు చెందిన బీసీ ముఖ్య నేతలతో ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్లో సమావేశమయ్యారు. తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై సీనియర్ నేతలతో చర్చించారు. బీసీ కులగణన, స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు అమలు సాధన తదితర అంశాలపై సమీక్ష జరిపారు. బీసీ సంబంధిత అంశాలపై కార్యాచరణను బీఆర్ఎస్ పార్టీ త్వరలోనే ప్రకటిస్తుందని కేటీఆర్ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. కేసీఆర్ గారి సూచన మేరకు మొన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే బలహీన వర్గాలను వంచిస్తూ వారి గొంతు కోస్తూ జనాభాలో బలహీన వర్గాల సంఖ్యను 5.5% తక్కువ చేసి ఏదైతే ఉందో ఈరోజు ఆ కులగణన మీద ఇది పూర్తి తప్పుల తడక. ఈ కులగణన మీద మీరు ఇచ్చిన స్టేట్మెంటు చిత్తు కాగితంతో సమానం. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలోని బలహీన వర్గాల గొంతు కోసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క దుర్మార్గమైన వైఖరిని గట్టిగా ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేసినాం. చెప్పినారు, మీరు మా సంఖ్యను తక్కువ చేసినట్టయితే రేపు సంక్షేమ పథకాల్లో, మీరు ఇయ్యబోయే ఇండ్లల్లో, లేదా మీరిచ్చే రేషన్ కార్డులలో, మీరు రేపు ఇస్తానని చెప్పిన గ్యారంటీల్లో 420 హామీలు కానీ దున్నపోతు మీద వానబడ్డట్టు ప్రభుత్వం ఈ రోజు వరకు స్పందించలేదు. కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య గారిని ఆహ్వానించి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్రంలోని బలహీన వర్గాల కోసం, బలహీన వర్గాల ఓట్ల కోసం బీసీ డిక్లరేషన్ పేరిట ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున వాగ్దానాలు గుప్పించింది. 1 కాదు 2 కాదు చెప్పింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. బీసీ సబ్ ప్లాన్ తీసుకొస్తాం అని చెప్పి సిద్ధరామయ్య గారు నోటెంబడ చెప్పింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులలో, ప్రభుత్వ ప్రొక్యూర్మెంట్లో పనబోలేదు. 16 కార్పొరేషన్లు కొత్తగా బీసీ కులాల కోసం ఏర్పాటు చేసిన వర్గాల ప్రజల ఆందోళనను దృష్టిలో పెట్టుకొని జనాభా తగ్గించి దాదాపు 22 లక్షల మందిని చిత్తు కాగితంతో సమానం స్వచ్ఛందంగా ఎవరు ముందుకొస్తే వాళ్ళు రండి, అందరం కూడా నువ్వు కోరిన అన్ని వివరాలు ఇస్తాం. పట్టుకొచ్చినావు, ఏదో నిమిషం చదివినట్టు చేసినావు, అవతల పడ్డావు. అందుకే ఈ సొల్లు మాటలు కాదు, బిల్లు తీసుకురా, 42% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ వెంటనే పెట్టు. నువ్వేమో చెప్తూ మా పార్టీ ఇస్తుంది 42% అన్నావు. మీ పార్టీ ఇచ్చేది 42%. బీఆర్ఎస్ ఇదివరకు 50%కి మించి ఎన్నడో ఇచ్చింది బలహీన వర్గాలకు టికెట్లు. అదే బీఆర్ఎస్ పార్టీ మొన్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 12 జనరల్ సీట్లుంటే ఎస్సీ ఎస్టీ కాకుండా ఈ రాష్ట్రంలో, అందులో 6 అంటే 50%, 4 సీట్లు చెప్పకుండానే బలహీన వర్గాలకు ఇతర బీసీ సంక్షేమ సంఘాల నాయకులతో తప్పకుండా నిర్ణయించుకుంటాం. కానీ బీసీలకు న్యాయం చేసే కాడ అందరూ కూడా జిల్లాల వారీగా, నియోజకవర్గాల వారీగా, మండలాల వారీగా పార్టీ మొత్తం కూడా మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటుందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ మళ్ళీ ఢిల్లీ సీఎం పదవికి అతిషి రాజీనామా చేశారు. ఈ మేరకు రాజ్ భవన్ కు వెళ్లిన అతిషి ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వికే సక్సేనాకు కలిసి రాజీనామా లేఖను సమర్పించారు. అతిషి రాజీనామాను ఆమోదించిన సక్సేనా అనంతరం ఢిల్లీ అసెంబ్లీ రద్దు చేసినట్లుగా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆప్ ఘోర ఓటమి పాలైన విషయం తెలిసిందే. ఆప్ ఓటమి నేపథ్యంలో అతిషి సీఎం పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆప్ ఆద్మీ పార్టీకి
షాక్ ఇస్తూ ఢిల్లీలో బీజేపీకి పట్టం కట్టారు ఓటర్లు. ఢిల్లీలో మొత్తం 70 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉండగా 48 చోట్ల విజయం డంకా మోగించింది బీజేపీ. 26 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘ సమయం తర్వాత హస్తినా పీఠం దక్కించుకుంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతులను దగా చేస్తుందని అన్నారు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు. వరి బోనస్ కాదు బోగస్ అని, ఇంకా 400 కోట్లు పెండింగ్ లో ఉన్నాయని అన్నారు. 48 గంటలు కాదు 48 రోజులైనా రైతులకు బోనస్ పడడం లేదని అన్నారు. ఉత్తమ్ మాటలు ఉత్తర కుమార్ మాటలేనని విమర్శించారు. రైతు బంధు పడుతుందని ఫోన్లో టింగు టింగు అంటాయని గొప్పలు చెప్పిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇంకా ఎందుకు వేయడం లేదని ప్రశ్నించారు. ఎకరానికి 15,000 రైతు భరోసా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు హరీష్ రావు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పాలన చూసి అధికారులు తలలు పట్టుకుంటున్నారని విమర్శించారు. రాష్ట్ర ప్రజలు ఎప్పుడు ఎన్నికలు వస్తాయని రైతులు ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారని అన్నారు. గ్రామంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు తిరిగే పరిస్థితి లేదని అన్నారు హరీష్ రావు. రైతు భరోసా పడతలేదు, వెరిఫై చేయండి, ప్రతి రైతుకు ఇవ్వండి అని చెప్పి నేను ఈ రోజు డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. చాలా చిత్రాలు ఉన్నాయి ఈ రేవంత్ పాలనలో. ఈ రేవంత్ చిత్రాలకు పాపం అధికారులు తలలు పట్టుకుంటారు. ఏం చెప్పాలనో కింద రైతులు అడుగుతుంటే సమాధానం చెప్పలేక తలలు పట్టుకుంటున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఇవాళ గ్రామాల్లో ఏ 4 రైతులు కలిసినా మాట్లాడుకుంటారు. ఇక ఈ గవర్నమెంట్ మంచిగా లేదు, మోసం చేసింది, ఈ గవర్నమెంట్ కు వచ్చే ఎన్నికల్లో గట్టిగా బుద్ధి చెప్పాలని ఇవాళ రైతులందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎప్పుడు వస్తాయా ఈ కాంగ్రెస్, ఎప్పుడు గాలిలో గడుపుదామా? 6 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తా అని 1/2 గ్యారంటీ అమలు చేస్తేవి. అందుకే ఇది సగమంత పాలన. మేము అన్ని వర్గాలకు సంక్షేమాన్ని అందిస్తే మీరు మండలానికి 1 గ్రామానికే సంక్షేమం అందించారు. సంక్షోభం, అసంపూర్ణం, అసంతృప్తి, అసహనం ఇది కాంగ్రెస్ విధానం. ప్రభుత్వం బోనస్ డబ్బులు విడుదల చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. గంటలు కాదు 48 రోజులైనా రైతుల ఖాతాలో బోనస్ డబ్బులు జమ కావడం లేదు. కలెక్టరేట్ల చుట్టూ, వ్యవసాయ శాఖ అధికారుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎన్నికల సమయంలో అన్ని పంటలకు బోనస్ అని కాంగ్రెస్ చెప్పింది. కానీ అన్ని పంటలకు బోనస్ అని మాటలను బోగస్ చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. సన్న వడ్లకు బోనస్ అన్నారు, దాన్ని కూడా బోగస్ చేశారు. 2 లక్షల రుణమాఫీ మోసం చేశారు. నిన్న రైతు భరోసా విషయంలో మోసం చేశారు. అదేవిధంగా పంటలకు బీమా అన్నారు, మోసం చేశారు. మొత్తం వరంగల్ రైతు డిక్లరేషన్ ను తుంగలో దొక్కిండ్రు, గాల్లే కలిపింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. వరంగల్ రైతు డిక్లరేషన్ లో చెప్పిన ఏ ఒక్క హామీ కూడా ఈ రోజు అమలుకు నోచుకోలేదు. పంట పండిస్తే పండిన పంటకు ఇవ్వాల్సిన వడ్ల పైసలు కూడా ఇవ్వకపోతే నువ్వు రైతులకి ఏం చేసినట్టు? రుణమాఫీ చేయవైతివి, క్రాప్ లోని రాకపోయే రావాలని 3 క్వింటాలే కొంటాం, మరి మిగతా 3 క్వింటాలు ఏడమ్ముకోవాలి? అందులో మద్దతు ధర 7,550 రూపాయలు. కంది రైతుల మీద మీకెందుకు ఇంత కక్ష అని అడుగుతా ఉన్న కాంగ్రెస్. మీరు చేసిన తప్పుకు రైతులు ఎందుకు బలి కావాలి? ఇంతవరకు అనుమతి ఇవ్వడం లేదు. వెరిఫై చేస్తే ఆ రైతుల దగ్గర, మిస్సింగ్ ఫార్మర్స్ దగ్గర నూనెలు వచ్చే పంటలు పండిస్తే దాన్ని ఆదా చేసి, కానీ గ్రౌండ్ నట్ పండించిన రైతులకు కోతలు లేకుండా కూడా వాళ్ళే ఇందులో కూడా కోత. 31 గుంటలున్న కనకవ్వకు 1650 మాత్రమే రైతు బంద్ చేసింది. హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ పై కొంతమంది యువకులు కార్లతో హల్చల్ చేశారు.
తెల్లవారుజామున కార్ రేసింగ్ స్టంట్స్ చేస్తూ విన్యాసాలు చేశారు. ఈ రేసింగ్ లో రైమంటూ కార్లు దూసుకుపోయాయి. రోడ్ మధ్యలో లగ్జరీ కార్లను వేగంగా డ్రైవ్ చేశారు. సీసీటీవీ ఫోటేజ్ లో కార్ రేసింగ్ స్టంట్స్ కు సంబంధించిన వీడియో రికార్డ్ అయింది. సీసీ ఫోటేజ్ ని పరిశీలించిన పోలీసులు రేసింగ్ లో పాల్గొన్న యువకుల కోసం గాలిస్తున్నారు. ఇంతటితో ఈ వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఓర్గలు 9 న్యూస్. హనుమకొండ నుండి కేవలం 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో మియాపూర్ మండలం గూడూరు విలేజ్ సమీపం పచ్చని చెట్ల మధ్యలో ప్రకృతి అందాలతో పొలాల మధ్యలో సాధన విలేజ్ రిసార్ట్ మీకోసం. సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ గేమ్స్ రూమ్, ప్లే గ్రౌండ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, సౌండ్ సిస్టమ్, ఫుడ్ సప్లై, మీకు కావలసిన వస్తువులు 4 ఏసీ కాటేజ్లతో ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశంలో తీర్చిదిద్దాం. సాధన లాడ్జ్, ఏసీ, నాన్ ఏసీ రూమ్, అలంకార్ సెంటర్, హనుమకొండ సౌకర్యం కలదు. అతి తక్కువ ధరలతో మీ సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ మీకు అందుబాటులో. వెంటనే బుక్ చేసుకొని 9949122072 949485960915412612 వాట్సాప్ ద్వారా అతి తక్కువ ధరలతో మీ సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ మీకు అందుబాటులో.